بسيدنا محمد وآله وصحبه ومن والاه ثم إلى روح سيدنا الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس صاحب الراتب والشيخ علي بن عبد الله باراس وصولهم وفروعهم أن الله تغشهم برحمته والمغفرة. سبقكم الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله تحصنا بالله. بسم الله توكلنا بالله. بسم الله تحصنا بالله. بسم الله توكلنا بالله. بسم الله تحصنا بالله. بسم الله توكلنا بالله. بسم الله آمنا بالله. ومن يؤمن بالله لا خوف عليه. بسم الله آمنا بالله. ومن يؤمن بالله لا خوف عليه. بسم الله آمنا بالله. ومن يؤمن بالله لا خوف عليه. سبحان الله عز الله. سبحان الله جل الله. سبحان الله عز الله. سبحان الله جل الله. سبحان الله عز الله. سبحان الله جل الله. سبحان الله وبحمده. سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده. سبحان الله العظيم.
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا لم يزل ألطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل ألطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل ألطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله حسبنا الله ونعم الوكيل 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 اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد
اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد. 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 يا ربي صل عليه وسلم. أستغفر الله 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 أستغفر الله. تائبون إلى الله تائبون إلى الله تائبون إلى الله. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا كريم. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا كريم. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا كريم. غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. آمين. الفاتحة إلى حضرة سيدنا ونبينا وحبيبنا وشافينا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وذريته بأن الله يعلي درجات في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. ثم إلى روح المهاجر إلى الله سيدنا أحمد بن عيسى وإلى روح سيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وأصولهم وفروعهم جميع ساداتنا علي بعلوي أن الله يعلي درجات في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. الفاتحة تعالى إلى أرواح جميع الأولياء والشهداء والصالحين والأئمة الراشدين ثم الأرواح والدينا ومشايخنا ومعلمنا وأزواجنا وذوي الحقوق علينا أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجات في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ويلحقنا بهم بخير وعافية. الفاتحة. الفاتحة إلى روح صاحب الراتب قطب الأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس ثم إلى روح الشيخ علي بن عبد الله باراس وصولهم وفروعهم أن الله يغفر لهم ويرحمهم عن درجات في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. الفاتحة بالقبول وتمام كل سولي ومأمول وصلاح الشأن الظاهر وباطنا في الدين والدنيا والآخرة. دافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولأحبابنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين مع اللطف والعافية وعلانية أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا ما التقى والهدى والعفاف والموت على دين الإسلام والإيمان بلا محنة ولا امتحان بحق سيد ولد عدنان ولكل نية صالحة وإلى حضرة الحبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ومن والاه. الفاتحة. Tuan-tuan bermohon hajat masing-masing pada Allah Ta'ala.
Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Lagi kita mohon pengampunan Allah taala, mohon tetap iman pada Allah taala, mohon perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Lagi kita mengaku segala kesalahan kita dan kita merasa malu dan aib pada Allah Ta'ala atas segala tingkah laku kita yang jelek-jelek dan buruk-buruk. Semoga Allah Ta'ala ampun pada kita. Semoga Allah Ta'ala pandang kita senantiasa. Semoga Allah Ta'ala dengan rahmatnya anugerahkan kepada kita sekalian akan husnul khatimah, dapat mati dalam keadaan beriman. Alhamdulillah tuan-tuan sekalian, sekarang kita tengah zaman ujian oleh Allah Ta'ala, ya. Ujian. Walau apa pun, walau arahan dari siapa, walau apa pun, semuanya di baliknya situ kita nak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Suka saya pesankan dalam suasana begini, sayugianya kita jadi orang yang patuh arahan. Kita kalau patuh arahan selamat, kita kalau patuh arahan selamat. Dan jangan kita mengatakan ini bukan arahan Islamik, ini bukan arahan, walau macam mana sekalipun. Walau macam mana sekalipun kita jadi orang yang patuh arahan, mudah orang kendalikan kita, mudah urusan kita. Kalau kita bahkan nanti ni satu apa tuan-tuan sekalian, ni semua training, ya. Nanti di bawah Mahdi tu, di bawah Mahdi paling penting sekali patuh arahan beliau. Patuh arahan beliau, bukan ikut suka kita. Kalau Mahdi bawa 3 orang saja, engkau jangan apa tambah berapa orang. Kalau Mahdi bilang buat sekian saja, jangan kau lebih-lebihkan lagi. Itu semua namanya strategi tuan-tuan sekalian, ya. Oh, kenapa Mahdi bawa 3 orang? Kan baik lagi 15 orang, baik lagi 10 orang, baik lagi 300 orang. Kita form another group. Allah, nanti kau dengan whole group kau nanti dia diterkam oleh kuncu-kuncu dajjal, na'udzubillahi min zalik, ya. Jangan ikut arahan, patuh arahan. Kalau zaman Mahdi bilang pergi perang. Bukan semua perang, ya. Yang ada Mahdi bilang duduk. Yang ada Mahdi bilang duduk, sembunyi dalam hutan. Bukan bermakna ikut kita punya pandai-pandai sendiri, ya, ikut pandai-pandai sendiri. Tengok zaman Hudaibiyah dulu, Nabi tahan, buat janji dengan orang-orang kufar Quraisy, ya, tahan sampai Sayyidina Umar sudah gergeten, sudah geram. Kalau boleh nak suruh perang, dia nak perang, nak suruh lawan, dilawan. Tapi sampai dia ngadu sama Abu Bakar, bilang taat sama Rasulullah. Ini Rasulullah tahu apa yang dia buat, betul tak? Kemudian lepas tu langkahnya mundur selangkah, 2 langkah, 10 langkah, tetapi lepas tu maju berlangkah-langkah sampai sekarang tak stop langkahnya. Begitu, ya. Begitu. Jadi kita jadi umat Islam ikut contoh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kita patuh arahan, jangan kita langgar undang-undang, jangan kita langgar arahan. Nanti kita sendiri susah. Walau atas nama kita bilang kita nak kumpul nak buat kuliah ke, kita kumpul nak buat majlis baca apa burdah ke, nak baca apa sekalipun, kita jangan langgar peraturan, susah orang tadbir kita nanti kita sendiri kita bilang aku sanggup tanggung susah. Betul lah, kita sanggup tanggung susah, tapi orang yang tadbirkan kita juga nanti susah, mereka pun serba salah nanti, ya. Patuh arahan tuan-tuan sekalian, patuh arahan, ya. Apa kalau zaman tenang macam dahulu, memang kita sukalah seramai-ramai orang hadir kuliah kita, seramai-ramai orang bikin majlis, bikin pasang iklan, kita nak bikin maulid apa semua. Tapi sekarang sedang zaman ujian. Sekarang tengah zaman ujian, yang ada orang dalam wad tak boleh keluar lagi dalam wad, dalam hospital, ya. Kita alhamdulillah kita masih di luar lagi. Kita jaga apa had batas kita, jangan apa sampai nanti payah nanti, keadaannya nanti, begitu. Sekali lagi yang suka nak saya sentuh tuan-tuan sekalian, ya, dalam kehidupan kita, lebih lagi pada zaman-zaman akhir ini, ya. Ingat, ya, perkara-perkara luar biasa, perkara-perkara pelik tu banyak, bukan semua karamah, bukan semua keistimewaan, ya. Yang ada bahkan istidraj dari Allah Ta'ala, bahkan yang ada tipu daya daripada iblis, itu termasuk dalam sihir sekalipun. Kita, bukan aku pengamal sihir, kau bukan pengamal sihir, tapi kau disihir oleh syaitan. Dia punya yang penting bukan jadi wali, tau. Dia punya penting bukan jadi dapat buka nampak benda-benda yang orang lain tak nampak, dengar yang benda-benda lain orang tak dengar. Itu bukan perkara penting. Yang penting jadi hamba yang taat kepada Allah. Yang penting jadi hamba yang junjung syariat. Ingat, syariat itu semua orang, walau setinggi-tinggi wali, walau nabi sekalipun, masya-Allah, junjungnya lah syariat Allah Taala. Tak boleh terlepas kita dengan syariat. Tak terlepas dengan syariat. Syariat macam mana nak tahu syariat? Ya, belajar. Maka yang penting dari sebelum kita nak pegang syariat, belajar yang asas dari kecil sampai naik. Jadi dengan pegangan ilmu kita itu, dengan panduan ilmu kita itu, kita tak boleh ditipu dengan syaitan.
Taruh syaitan tengok kita target, ini orang boleh kita tipu. Kita kasih dia benda-benda istimewa, dia rasa dia dah sampai, tapi sebetulnya dia langkah pertama pun dia belum jejak lagi. Langkah pertama tuntut ilmu kepada Allah Ta'ala, untuk macam mana nak takwa pada Allah Ta'ala, apa amal yang kita boleh buat, apa amal yang kita tak boleh buat, apa amal yang mesti kita buat, apa amal yang mesti kita tinggal. Itu penting. Syariat tak boleh tidak. Nombor satu, syariat dulu kita pegang. Kemudian dah naik syariat, belajar. Dengan kita syariat tahu, nanti kita mendalami ilmu tasawuf kita, terbuka hakikat. Allah yang buka, ya, bukan kita sendiri. Aku nak belajar hakikat. Bukan, ya. Dengan syariat kita, nanti Allah bukakan hakikat kita. Dapat nampak perkara ini kenapa sebabnya. Nampak perkara ini bagaimana caranya. Dapat perkara ini apa sebab-sebab di sebaliknya. Itu Allah Ta'ala dah membukakan hakikat pada kita. Sampai satu masa nanti kita kenal ma'rifat akan Allah Ta'ala. Tidak kita tahu ini kecuali taktik Allah Ta'ala. Kita tahu ini taktik Allah Ta'ala, berikutnya begini dan berikutnya begini, ya. Ini benda bukan yang hakikat dan ma'rifat tu bukan satu benda yang kita idam-idam lagi, ya. Bahkan kalau benda-benda pelik itu, tuan-tuan sekalian, bukan semuanya karamah. Dia ada 7. Tak apalah saya ulang lagi pagi ni sebelum kita mula baca kitab kita. Dia ada 7 benda-benda pelik, ya. Jangan kita nanti ingatkan, wah, akhir zaman nanti Rasulullah sudah mengatakan orang dipandu dengan mimpi. Kita pun suka mimpi yang macam-macam. Nanti kadang ada wali-wali ramai, kita pun ingatkan, jangan-jangan aku ni calon walinya. Jangan, ya. Kita dapat jadi taat pada Allah Ta'ala, kita sujud pada Allah Ta'ala. Mahdi datang, kita jumpa tak jumpa tu dan cerita. Kita taat pada Allah Ta'ala nombor 1. Kau jumpa Mahdi, kau tak taat pada Allah Ta'ala, kau sendiri terkeluar daripada lingkungan tau. Keluar daripada lingkaran tau. Kau taat kepada Allah Ta'ala, Mahdi di mana, kau di mana, kau tetap di bawah dia juga. Kau taat pada Allah Ta'ala, itu yang nombor 1. Kalau itu main priority sekali, taat kepada Allah Ta'ala, belajar syariat, ya. Automatik kau jadi bawah Imam Mahdi. Tapi kalau seboleh-boleh nak cari keistimewaan, nak cari kehandalan, nak cari benda yang luar biasa, biar dapat bawah Mahdi ataupun nak jadi pegawai Mahdi, siapa bilang? Syaitan akan kasih engkau trik-trik sehingga kau rasa engkau dah orang paling layak sekali, rupanya kau orang yang paling terkeluar sekali. Na'udzubillahi min zalik, ya. Benda-benda pelik ni ada 7 sama sekali, ya. 7 plus 1, 8 itu bukan pelik lah, tapi kita masukkan jugalah, ya. Yang pertama sekali ialah mu'jizat. Mu'jizat tidak berlaku kecuali dengan anugerah Allah Subhanahu Wa Taala, dengan redha Allah Taala, dengan angkat Allah Taala, dengan karunia Allah Taala, dengan tetap oleh Allah Taala. Hanya kepada para nabi-nabi dan rasul sahaja. Mu'jizat itu maknanya melemahkan musuh, melemahkan orang hujah, orang-orang jahat. Nampak mu'jizat, keluar lidah mereka. Itu namanya mu'jizat yang diberi kepada hanya pada nabi-nabi dan rasul-rasulnya. Yang ada nabinya sudah wafat, tapi mu'jizatnya masih ada kekal. Seperti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di antara mukjizat Nabi yang masih kekal iaitu apa? Al-Quranul Karim masih kekal sampai sekarang. Itu mukjizat Rasulullah. Apa lagi mukjizat Nabi yang masih kekal sampai sekarang? Di kalangan umat Nabi, Allah Taala lantik para wali-wali. Itu di bawah mukjizat Rasulullah, tahu keistimewaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Baik, yang pertama mukjizat. Yang kedua irhas. Irhasal linubuwatihi. Irhas ialah perkara-perkara pelik seumpama mukjizat, tapi sebelum seorang itu dilantik menjadi nabi dan rasul, masih kanak-kanaknya. Seperti Nabi Musa alaihissalam, masih kecil, ibunya taruh dalam kotak, dihanyutkan supaya mengikut arus, tapi bahkan hanyut lawan arus sampai ke rumah Fir'aun lagi. Yang itu yang dia nak elak, itu yang Allah Ta'ala hantarkan. Itu irhas. Itu irhasnya. Seperti Nabi kita SAW semasa kecil main-main dengan bulan. Sayyidina Abbas tengok Nabi main-main, ketawa. Kenapa Muhammad ni ketawa? Ini ponaannya. Tengok tingkap Nabi Allah gini, bulan ke sini. Bulan mengagah-agah Nabi SAW. Itu namanya irhas. Bagaimana Nabi lahir pada malam Nabi lahir? Apa cahaya terang benderang Nabi pada malam Nabi lahir, segala berhala jatuh, semuanya itu. Itu semua tu irhas. Sebelum ketika kanak-kanak, sebelum menjadi nabi dan rasul, sebelum diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala secara rasmi menjadi nabi dan rasul, itu irhas. Yang ketiga karamah, tidak diberi kecuali kepada orang-orang wali-wali, dan wali-wali itu diberi oleh Allah Taala karamah kerana mereka istiqamah daripada sekecil-kecil hukum, masuk toilet kaki kiri, pakai tudung kepala, mulut tak mengumpat, taat kepada Allah Taala, taat kepada guru. Dan wali-wali, orang yang taat, yang Allah Ta'ala sebut alladzina amanu wa kanu yattaqun, beriman, iman yazid wa yanqus, iman bertambah dan merosot, mengurang. Tapi wali-wali ini jenis iman yang bertambah. Macam mana dia boleh dapat iman? Suruh dia tak tinggal, tegah dia tidak sentuh.
Wa kanu yattaqun, dan mereka orang bertakwa kepada Allah Taala. Takwa mereka la haqqa tuqatih. Mereka buat yang disuruh zahir. Mereka buat yang disuruh batin. Mereka tinggal yang ditegah zahir. Mereka tinggal yang ditegah batin. Alhamdulillah, hujan lebat pagi ni, kita mohon Allah Taala ampun dosa kita. Mohon Allah Taala tetapkan iman kita. Mohon Allah Taala pelihara kita daripada segala fitnah. Mohon Allah Taala pelihara kita daripada ujian. Mohon Allah Taala selamatkan kita dalam ujian. Mohon Allah Ta'ala tabahkan hati kita. Mohonkan Allah Ta'ala jadikan kita jadi hamba-hamba yang bertakwa kepadanya. Mohon Allah Ta'ala kita jadi anak-anak yang taat kepada kedua ibu bapa kita. Kita mohon kepada Allah Ta'ala agar anak-anak kita taat kepada kita. Kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala supaya matikan kita dalam husnul khatimah. Amin. Allahumma amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, hujan lebat di sini tuan-tuan sekalian. Jadi karamah adalah wali-wali itu wa kanu yattaqun. Dia sangat bertakwa kepada Allah Taala. Dia buat yang disuruh zahir dan yang disuruh batin. Dia tinggal yang ditegah zahir, yang ditegah batin. Yang disuruh zahir sembahyang, zakat, puasa, sembahyang sunat, puasa sunat, baca Quran, bangun malam, mereka buat. Yang disuruh batin ikhlas, redha, zuhud, tawakal. Kalau anda masih tak banyak ibadat, jangan sangkalah anda dapat istimewa. Dan kalau anda masih melakukan maksiat juga bukan, ya. Kalau anda belum kuat tawakal, anda belum kuat zuhud, jauh lagi anda daripada kewalian. Jauh yang anda dapat itu selain daripada kewalian lah. Baik, mereka tinggal yang ditegah zahir, mereka yang ditegah batin. Tegah yang zahir judi, arak, zina, itu yang ditegah zahir. Yang ditegah batin, ujub, riak, takabur, rasa diri istimewa, rasa diri special. Selagi anda masih ada tingkah laku yang sedemikian, anda jauh daripada wali, anda belum dari wali. Walau anda boleh terbang sekalipun, walau anda boleh jalan atas air sekalipun, anda bukan wali, anda bukan wali. Cancel lah, cancel. Sehingga Habib Omar bin Hafiz mengatakan, kalau orang bilang fulan wali, tapi kau nampak maksiat zahir pada diri dia, cemoh dia tak payah, kutuk dia tak payah, tapi dia bukan wali, cancel nama dia, cancel tanggapan kau sudah. Jadi yang ketiga tu karamah yang diberi hanya oleh Allah Ta'ala kepada hamba-hambanya yang istimewa saja, ya. Berbagai-bagai bentuk karamah, sampai yang boleh terbang, sampai boleh jalan atas air. Yang paling penting sekali ialah istiqamah ibadat pada Allah Ta'ala. Tak semua wali boleh terbang, tak semua wali boleh jalan atas air, tak semua wali boleh kasyaf tengok muka orang dia baca, tapi semua wali taat kepada Allah Ta'ala. Yang keempat, ma'unah, bantuan Allah Ta'ala untuk orang-orang selain daripada wali. Macam kita semualah, macam kita kadang-kadang dibantu oleh Allah Ta'ala. Kita keluar rumah saja, tiba-tiba rumah roboh, kita terlepas flight, tak dapat naik kapal terbang, traffic jam ke, kereta rosak, sampai airport kapal terbang dah terlepas, rupanya kapal terbang meletup. Allah, itu kenapa? Pasal aku wali lah agaknya. Bukan, itu bukan wali. Ma'unah, bantuan Allah Ta'ala untuk orang-orang awam macam kita pun boleh dapat. Itu namanya ma'unah, ya. Jangan kau dapat something pelik aja, anda rasa macam mana ni dah jadi wali lah. Kan bukan jadi wali. Tuan-tuan boleh dengar tak suara saya dalam internet? Tengok dalam boleh dengar, ya. Baik, itu ma'unah. Yang kelima dah masuk yang tak baik. 4 ini baik, yang masuk yang kelima dah tak begitu baik. Istidraj. Istidraj bahkan diberi Allah Ta'ala kepada musuh-musuh Allah. Bahkan orang kafir pun boleh dapat benda-benda istimewa. Istidraj dalam bahasa Jawa kita dilulu, dalam bahasa Melayu ditala. Allah Ta'ala beri hidang, beri macam-macam, tapi nanti Allah Ta'ala rentap itu sebagai murka Allah Ta'ala. Yang nama nikmat ialah diberi oleh Allah Ta'ala dengan izin Allah, dengan rahmat Allah, dengan redha Allah, dengan cinta Allah kepada orang yang dikasihinya. Itu nama nikmat, dan akan kekal nikmat itu sampai ke jannah. Tapi yang nama istidraj hanya di dunia sementara saja, akan diragut balik, akan direntak balik oleh Allah Ta'ala. Atau orang kafir pun boleh dapat istidraj. Orang kafir pun, kalau padri-padri ni hidupkan orang sembuhkan orang sakit, kena exorcist, kena kesurupan, kena kena rasuk kita bilang, wah, dia bacakannya, taruh crossnya terus, wah, sembuh. Istidraj. Tok Cha, Tok Sami tu semua tu istidraj. Dia mentera-mentera apa saja sembuh. Pasal apa? Syaitan dengan syaitan sudah pakat. Itu nama istidraj. Orang kafir pun boleh dapat. Orang kafir pun dapat istidraj.
Itu nama istidraj. Yang keenam, taubih atau ihana. Taubih ataupun ihana, iaitu kehinaan. Bukan makin baik tau, makin buruk. Seperti Musailimah Al-Kadzab. Sahabatnya bilang, kau ngaku Nabi. Muhammad punya sahabat, perigi mereka rendah, air dah kering. Muhammad doa jampi-jampi, mohon dia ludahkan, air naik. Aku pun boleh. Dia baca. Ya. Terus jadi pergi buta, tak ada air. Ada orang kau kata Nabi Muhammad, sahabatnya matanya mencedel, matanya terkeluar perang. Muhammad masukkan, terus sembuh, lebih sembuh pada biasa. Tu senang, aku pun boleh bikin. Orang sakit mata dia baca, buta terusnya. Tu namanya makin kehinaan. Tapi dia rasa dia kemuliaan tau. Pantang anak orang sakit, mari wajib baca. Besok masuk hospital budak tu. Nasib baik kau jumpa aku semalam, kau tidak lagi parah lagi. Itu pun dia rasa bagus tau. Itu pun dia rasa dia istimewa. Anak orang masuk hospital kejung, sampai kejang-kejang, sampai kejung gitu pun dia bilang, nasib baik semalam aku bacakan, kau tidak lagi teruk lagi budak ni. Pasal kau lah budak ni jadi teruk. Allah. Itu namanya ihana ataupun taubih ya. Orang macam ini janganlah minta dia punya doa, bahaya ya. Kau minta doa, kau rezeki kau sempit, minta doa dia, kau jadi papa kedana. Allah. Kau minta doa rumah kau projek dia siap, mendoa dia rumah kau jadi roboh. Jangan, orang gini teruk. Tapi nanti dia bilang, sebaik ente jumpa ana, sebaik jumpa ana, sebaik jumpa ente, nasib tak baiklah jumpa ente. Allah. Itu yang ke-6, namanya ihanah, taubih ya. Allah Ta'ala beri, bukan mulia tau, bukan mulia, tapi Tuhan punya diri rasa dia mulia. Tuhan banyak ada reaksi dia terhadap anak punya tindakan. Allah, jangan. Yang ke-7, sihir. Itu memanglah dah tentu. Hatta orang kafir pun boleh buat benda yang pelik-pelik, benda yang apa namun sihir tak boleh lawan akan karamah dan mukjizat ya. Itu sihir. Dia biasanya menggunakan bantuan daripada syaitan dan jin ya untuk melakukan perkara-perkara yang pelik dan aneh. Anda punya pelik dan aneh tu macam mana? Ada yang satu ke-8, yang ke-8 lagi tak masuk dalam ini 7, tapi kita sebutkanlah di sini, iaitu apa? Setengah gila. Orang gila kan boleh nampak macam-macam, cakap sendiri, bual sendiri, apa semua gitu. Ini ada perewangannya ni, ada yang menemani dia. Orang tak nampak, dia nampak. Apa ya sih? Apa wes edan? Apa betul ataupun apa dah jadi gila? Kalau dah jadi gila macam gitu, ana dah mula nampak-nampak atau ana dah mendengar-dengar. Kadang kalau ana bicara, itu orang faham-fahamlah ana sedang bicara dengan ana punya pendamping. Gila namanya. Kalau tak gila pun separuh gila. Begitu ya. Itu nombor 8 tu kita tak, sebab dia tak special, sebab itu kita bukan masuk dalam 7 ini ya. Ini kita sebutkan aja ya. Hati-hati, tidak anda gila. Jadi normal person dah cukup bagus. Orang yang tak nampak apa-apa, tak dengar apa-apa, tapi dia ikhlas dan dia tawakal pada Allah Ta'ala, iman sejati, itu lebih baik daripada kau nampak apa-apa tapi you are still bad, you are still dirty and you are far from Allah Ta'ala. Itu kita tak mahu. Berlindung sama Allah Ta'ala daripada kena yang sedemikian itu. Biar jadi orang biasa. Biar jadi masa tengok tuan-tuan guru kita, tengok habib-habib kita, kiai-kiai kita. Tak ada senantiasa nak menonjol jadi orang istimewa. Ada orang ada supernatural. Nak boleh supernatural, kau masuk Hollywood. Boleh terbang jadi Superman. Itu filem lah suka hati kau. Gitu kalau kau nak jadi supernatural, kau masuk Hollywood. Dia boleh jadikan kau Superman, boleh terbang sekalipun. Allah, itu namanya kartun ya. Itu namanya kartun. Kita Islam bukan atas dasar ini. Jangan nak begini. Nanti akhir zaman syaitan serang macam-macam, termasuk ini istimewa pun dia boleh beri. Sampai kita rasa aku dah sampai martabat. Mahdi datang, kau paling awal reject dia nanti. Nauzubillah. Pasal kau rasa Mahdi ni tak selain dengan kau, tak satu line dengan kau. Mahdi wali, karamah, syariat tak tinggal. Syariat itu dia junjungnya. Semua yang diterapkan orang bukan setakat karamahnya saja. Tuan-tuan sekalian, mari saya jalan sama saya, jalan atas air. Mari saya bawa terbang. Bukan begitu saja. Sembahyang tak tuan-tuan sekalian? Tutup aurat ke tidak tuan-tuan sekalian? Campur laki-laki perempuan tidak tuan-tuan sekalian? Takwa pada Allah Ta'ala ke tidak? Akidah macam mana tuan-tuan sekalian? Itu yang datang, itu nombor 1. Dia akan pantau, dia akan bersihkan tuan-tuan sekalian. Kena sedar, kena tahu ya. Baik, sebelum kita baca kitab, sekali lagi sebagai rumusan. Yang pertama tadi, jadilah orang ikut arahan. Senang orang atur kita, senang urusan kita. Orang tak payah komplainkan kita, orang tak payah cekkan kita, orang tak payah warningkan kita. Kita patuh akan arahan, senang ya. Dan kegiatan kita pun dapat terus.
walaupun sedikit setakat internet pun dapat terus. Kalau sampai kita melanggar aturan, melanggar peraturan, orang kena stop kita tak? Kena stop kita. Nanti yang payah, yang rugi kita dan masyarakat semuanya, ya. Jangan begitu, ya. Dan zaman Mahdi paling penting ikut peraturan. Jangan dia bilang satu engkau nak bilang dua, apalagi dia bilang satu engkau nak bilang 10. Jangan. Apa disuruh patuh, walaupun pada engkau macam tak ada apa-apalah, tak ada apa-apa, sangat apa-apa. Dengan tak patuh tu saja engkau dah termasuk dalam tipu daya syaitan. Praktis patuh dari sekarang. Praktis patuh daripada sekarang, ya. Yang kedua tadi, jangan idam-idamkan sangat benda-benda yang pelik-pelik, yang supernatural ini. Takut syaitan ambil bahagian, syaitan ambil bahagian. Kalau tiba-tiba kita terpesona, kita sangka kita dah dapat kedudukan, kita dah dapat keistimewaan, tetapi rupanya kita masih jauh dan terbalik. Kena faham ini tuan-tuan sekalian. Dia mudah-mudahan Tuhan lindungi kita. Dapat jadi orang sesimpel-simpel tetapi taat pada Allah Ta'ala, sembahyang tak tinggal, puasa tak tinggal, buat yang sunat tambah-tambah apa yang patut. Jadilah daripada kita sangka dah istimewa ataupun kita nampak something yang pelik. Itu bukan istimewa kalau kitanya orang yang tak taat pada Allah Ta'ala. Itu bukan istimewa, itu istidraj namanya, ya. Jadi mudah-mudahanlah Tuhan bimbing kita dapat baca kitab kita sikit. Minta maaf ya, kadang sebelum baca kitab ada perkara-perkara yang perlu saya sentuh dululah. Nanti nak tunggu besok-besok dah tak ingat. Dan apa tambahan pula, apa itu yang Allah Ta'ala ingatkan kita untuk sebut, maka itu yang kita sebut sebagai apa, sebagai sama-sama mengingati dan pesan memesan antara kita sesama Islam, antara kita dengan saudara-saudara kita. Buka kitab Muhimmah kita, dapat baca sikit pun jadilah sampai muka surat pira. Masih bersebut tentang cemburu dengan ahli keluarga kita, ya. Cemburu anak perempuan kita, cemburu isteri kita. Siapa masuk rumah tak boleh sembarangan, campur gaul tak boleh sembarangan, mesti kena apa, cermat. Orang laki-laki tak boleh campur gaul dengan orang perempuan, ya. Tak boleh campur gaul dengan orang perempuan. Tak, maaf tuan-tuan guru, kalau awak ada rumah, anak-anak buah awak nak tolong saji, nak tolong angkat talam, nak tolong apa, dia masuk dapur apa semua, ada orang rumah awak, ada apa anak dara awak, kalau apa ada orang-orang perempuan, jangan kasih masuk. Bukan satu perkara yang mudah dan boleh gampang campur. Tak boleh laki-laki, perempuan-perempuan. It's not say understood, not say lenient. Hukum Tuhan is hukum Tuhan, ya. Muka surat 66 sampai. Dan berkata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, apabila keluarlah segala perempuan, maka sayogianya memejamkan ia akan penglihatan daripada memandang akan laki-laki. Sebaik-baik perempuan, Siti Fatimah mengatakan, ialah yang tidak dilihat oleh laki-laki dan tidak melihat laki-laki. Tak dilihat oleh laki-laki, pakai tutup, pakai hijab, kan main, baguslah. Tapi matanya di balik hijab tengok laki-laki. Tak boleh, walau dah tutup hijab sekalipun, laki-laki perempuan tak boleh, ya. Tak boleh, ya. Tutup pandangan perempuan, jangan kasih lihat akan laki-laki, ya. Sehingga kan, ya, kalau kita jalan di pasar, di pekan, kita nampak kawan kita, kita tegur, Cik Kasim apa khabar, belanja dapat ikan banyak, boleh. Dia jalan dengan isterinya, jangan tegur. So apa, mesti kau terpandang isterinya, mesti isterinya terpandang awak, betul tak? Itu tidak adab. Kalau kawan kita jalan dengan isteri, kita tegur siapa dengan dia, itu tidak adab. Kita jalan dengan kita nampak dengan isteri dia, babak tak nampak, kau terserempak pun, belanja Cik Kasim, jalan je, dah. Jangan macam-macam. Kau tunggu dia, kau cegat dia. Cik Kasim apa khabar? Ada baik semua. Macam mana Cik Kasim? Muam macam semalam ada tengok bola. Semalam ada kebun macam mana? Sawit macam mana? Tak payah. Nanti kau berbual-bual, isteri dia tengok engkau, kau jarak dia tengok isteri dia. Itu aib namanya. Itu naik namanya. Tu kita kalau ditari medan orang cukup jaga. Dia kalau naik motor sendiri kat pasar jumpa kita bukan mesra. Tapi kalau dia bawa isteri dia ataupun kita jalan dengan isteri kita terserempak, tegur siapa pun tidak. Cuma gitu aja. Minimum sekali. Jangan sampai boleh majlis berpandang-pandangan, ya. Tidak boleh yang sedemikian itu, antara laki-laki dengan perempuan. Tak boleh, ya, sampai begitu sekali, ya. Biar apa, jangan sampai dia terpandang akan kita, kita terpandang akan dia. Kalau orang-orang Hadramut, ya, jangan kata nak sebut dia, nak sebut nama perempuan pun tidak, ya. Mereka tak sebut nama perempuan dia. Habib Umar umpamanya lah, kita taruhlah, ya Habib, inti punya anak apa, Hubabah Salma, tak sebut nama perempuan, mereka tak sebut.
Sebab itu nama apa? Bintak, anak perempuan kau. Habib, ini isteri aku beri kepada anak perempuan kau, Khadijah. Tak ada, tak sebut nama perempuan pun, kita laki-laki tak sebut. Sebut ini daripada apa ahli saya beri kepada apa anak Habib. Yang kenal dengan dia. Habib tak tahu siapa, tulis nama dalam surat itu. Dalam barang itu umpamanya. Sebut nama perempuan pun tidak. Sebut nama perempuan pun tidak. Itu sebab itu zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam tak ada sembahyang gaib atas perempuan. Tak ada sembahyang gaib atas perempuan tau. Tak ada riwayat Nabi sembahyang gaib semua atas laki-laki. Perempuan ada juga orang mati luar negeri kan. Nabi tak pernah ada riwayat Nabi sembahyang gaib atas perempuan. Kalau kita sembahyang gaib laki-laki dan perempuan sebab semuanya mati juga kan. Semuanya mati juga. Tapi zaman Nabi tak pernah buat. Maka orang tadi tak buat sembahyang gaib atas perempuan. Nak buat family secara kecil, tak secara umum. Kenapa? Nama disebut salatu ala maitatil ghaibah fulanah binti fulan. Satu masjid dengar nama dia. Naib sekali ya. Sebut nama orang perempuan pun tidak. Bang ini kirim kepada Kak Jah bang ya. Jangan sebut Kak Jah. Bang, ini orang rumah saya kirim sama isteri abang. Sudah. Jangan begitu ya. Kasih isteri ente, anak ente, ibu ente, jangan sebut namanya, aib. Namanya pun sebut tidak bagus ya, tidak bagus. Hendaklah bersungguh-sungguh oleh seorang daripada memeliharakan ahlinya akan mengerjakan segala pekerjaan yang ditegah oleh syarak. Lagi hendaklah mengamat-amati daripada pekerjaannya. Apa seorang suami kena pastikan isterinya ikut hukum syarak. Pastikan isterinya tak langgar hukum syarak dan diamat-amati, monitor. Amat-amati maknanya monitor always. Takkanlah saya tak percaya isteri anda memang baik, tapi syaitan jahat. Dari sama 15 tahun dia dah taat. Kemudian dia boleh jadi malas ibadatnya pada Allah Taala. Boleh jadi meleset dia punya sembahyang sunat. Boleh jadi merosot dia punya takwa pada Allah Taala. Jadi anda monitor, you dah tak buat baca Quran lagi bacalah, tengah sibuk lah ni bang. Ni dah habis sibuk, buat balik lah, bapak sikit pun tak apa. Monitor isteri kita buat apa semua. Biar jadi orang yang banyak bising pun tak apa, asalkan isteri kita taat kepada Allah Ta'ala. Dimonitor, diamat-amati ya. Istimewa pula ada yang dikerjakan itu zina, maka sangat dosa besar atas laki-laki yang memberi akan ahlinya mengerjakan yang demikian itu hingga diharamkan Allah Subhanahu Wa Taala atasnya masuk dalam api neraka. Nauzubillah min zalik. Berlindung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila suami tahu isterinya buat kotor, kejam mata. Kenapa? Demi anak-anak. Tak apalah, saya maafkan dia. Tak boleh, cerai. Kecuali tobat. Awak tobat ke tidak? Awak tobat tak nak ulang lagi kalau awak masih nak ambil dia. Kalau nak cerai pun cerai. Itu lebih baik. Jadi tak simpan dendam dalam hati. Kalau sampai begitu tak boleh ya, tak boleh. Isteri awak dengan laki-laki tak boleh. Kalau sebut zina ni bukan hanya zina ya, sampai mendekati zina pun. Sekali-sekali nak try. Ada di antara kawan-kawan kita yang mungkin handsome sikit ke apa ke, aku nak tengok isteri aku ni macam mana. Tengah jalan kat pekan ke apa, atau kita bilang, tahu sebut namanya Samad. Mana bang? Boy bukan mana excited dengan aku sebut nama Samad aja, bukan excited. Maknanya ada minat lah tu. Ada minat. Mana bang? Pula mana bang? Saya nak bilang Samad tu rajin buat kerja. Kenapa awak excited? Tu macam. Test sampai begitu. Test sebut nama dia saja cerita. Kadang-kadang kat rumah sekali-sekali cerita. Si Seman tu, iya bang, pasal bukan main interested engkau, ada cerita. Kau jangan sebut nama Samad, jangan sebut nama Seman lagi depan dia. Begitu ya. Kena cemburu. Kadang-kadang test. Bukan syak wasangka kita bilang ya. Kalau ada kemungkinan lah, ada kemungkinan. Sebut saja. Tengok macam mana dia punya reaksi dia. Dalam kereta Samad. Mana bang? Maknanya nak tengok Samad. Gatal. Tak boleh. Apa pula mana-mana saya nak bilang Samad tu, dia nak kenduri, nak buat kenduri tahlil lagi berapa hari. Apa pula awak tanya mana dia? Kenapa awak nak tengok dia? Jangan ya. Terus. Awak ni tak usah cemburu. Saya sebut, jangan. Saya sebut nama dia, saya tengok awak semacam punya excited. Jangan. Itu macam. Jadi isteri berani tak lain kali? Jangan itu macam. Isteri pun boleh test suami. Zainab. Mana Zainab?
Awak ni bukan main sebut nama Zainab. Dah lah bang, saya pinangkan untuk awak kahwin dengan dia biar tak berdosa. Laki-laki tak apa juga, boleh kahwin 2, boleh kahwin 3. Awak asyik sebut nama Zainab, awak bukan main excited. Dah lah awak nanti berdosa. Dah, awak saya pinangkan awak kahwin dengan dia. Tak apa juga, sebab laki-laki boleh kahwin 2 atau 3, perempuan kan tak boleh. Begitu ya. Orang perempuan marah kita dah cakap begini tau. Contoh, sebab perempuan lain, laki-laki lain, tidak. Sebab kalau laki-laki tersebut perempuan itu, dia matanya liar, haram tetap haram, tetapi laki-laki lumrahnya lain. Kalau perempuan sebut nama laki-laki dia pun jadi liar, sangat aib, sangat jijik. Sangat aib, sangat jijik ya. Baik. Seperti menceritakan oleh Ahmad, Nasa'i dan Hakim daripada Ibn Umar radhiyallahu an. Thalathatun qad haramallahu tabaraka wa ta'ala alaihimul jannah, mudbinul khamri wal agu wad dayyus alladhi yukirru fi ahlihi al khubuth. Artinya 3 orang yang Allah Taala mengharamkan, yang telah mengharamkan Allah Tabaraka wa Taala mereka itu dari memasuki syurga. 3 golongan ini haram masuk syurga ya. Yang pertama, orang yang mengekali minum arak. Orang mengekali minum arak senantiasa. Habis katanya asal tak syirik boleh masuk syurga. Kekali minum arak, takut akhir hayatnya jadi menyekutukan Allah Taala, mati suul khatimah. Jangan kau ingatkan asal minum arak tapi masih ada iman, masih okey. Kalau dah minum arak hari-hari kau togok, tu berarti iman kau dah tipis, dah melayang. Tidak kau minum arak kecuali kau minum arak iman kau sedang melayang. Kalau hari-hari melayang, nanti satu hari naudzubillah dia terberang, dia tak balik lagi nanti. Dia melayang ni, dia berserta melayang nyawa kau, suul khatimah lah tu nampaknya. Yang pertama ialah apa? Orang yang kekalkan minum arak. Yang kedua, yang menderhaka kepada ibu bapa. Menderhaka kepada ibu bapa. Ini PKP tak boleh jumpa mak bapak. Kalau dapat peluang, umpamanya dapat peluang lah rentas negeri, entas ada urusan perubatan ke, urusan apa ke, umpamanya singgah sekejap lah nombor 1. Jangan shopping kau singgah, kawan kau singgah, mak bapak tak singgah. Tak bagus. Tak bagus ya. Tak bagus ya. Yang ketiga ialah orang yang dayus, yang membiarkan ahlinya berbuat kejahatan zina, mengetahui ia akan dia. Buatkan zina ni bukan hanya zina saja dia, yang menghampiri zina pun. Tak cemburu isterinya atau anak perempuannya. Biarkan naik motor dengan jantan. Biarkan pakcik minta izin pakcik ya, saya ajak jalan ya, senah ni. Tak apa, boleh pakcik sporting. Sporting bodoh tu namanya bapaknya. Tak boleh. Jangan dia boleh lagi. Engkau sekali-sekali bawalah boyfriend kau sini, bapak pun nak kenal juga dengan bakal menantu bapak. Tak boleh. Tak boleh laki-laki perempuan kalau kau kasih dia cakap, atau jumpa pun boleh, tapi dalam rumah dengan secara terhormat, kecuali kerana nak kahwin. Boleh tengok muka pun boleh, tengok tangan pun boleh. Itu macam ya. Jadi itu hanya kalau selain, dan bicara sikit pun boleh atas keperluan. Lebih lagi kalau zaman sekarang ni nak ada persefahaman ya. Tapi atas kerana sebab nak berkahwin. Jadi nak pastikan orang ni elok tak elok. Kau setakat girlfriend tak pasal-pasal nak beramah mesra, tak boleh. Haram hukumnya ya. Ahli keluarganya, anak perempuannya baik, anak perempuannya baik, isterinya baik, hatta cucunya baik sekalipun. Tak boleh cemburu, tak boleh sembarangan, tak boleh sembarangan. Dan kata setengah ulama, makna dayus itu orang yang tiada menegahkan akan manusia daripada masuk atas isterinya. Allah, na'udzubillah min zalik. Wallahu alam, berlindung nak cakap pun jelek geli ya. Kata zaman sekarang memang dah ada tau. Orang bikin benda bukan-bukan dengan isteri, panggil orang laki-laki lain, panggil dia bawa isteri dia dalam berpesta, pesta jijik, pesta jelek. Masing-masing bawa pasangan masing-masing, saling buat benda jelek. Na'udzubillah, berlindung sama Allah. Nak cakap pun macam nak muntah rasanya. Na'udzubillah min zalik. Berlindung sama Allah Ta'ala, barang dijauhkan sekali, barang dijauhkan. Kata di setengah tempat dah ada perkara begitu sekalipun. Setengah tempat dah ada perkara begitu sekalipun. Na'udzubillah min zalik. Semua tu perkara-perkara kesyaitanan, membawa menjurus kepada kekufuran kepada Allah Ta'ala. Berlindung sama Allah Ta'ala ya. Dan kata setengah ulama, makna dayus itu orang yang membeli
ia akan jariah, yakni hamba yang perempuan yang bernyanyi ia bagi segala manusia. Dia beli hamba perempuan, tengok hamba perempuan ni macam mana. Hamba perempuan, bukan isteri pun, bukan hamba perempuan, untuk jadi performer. Kawan-kawan dia datang, dayang pun nyanyi. Nyanyi macam joget-joget lah, macam kita tengok cerita-cerita apa kategori filem kan, joget di istana apa semua tu. Semua tu lah, tu dayus. Hamba perempuan sekalipun kasih menyanyi depan orang lelaki, tu dayus. Hamba perempuan kau kasih nyanyi depan lelaki, tuannya dari kira dayus. Isteri nyanyi depan lelaki, bukan satu lelaki, beribu lelaki lagi pun ya. Apa punya suami tu? Itu suami paling tak sayang isterinya. Itu suami paling tak sayang. Sayang awak dapat suami yang begitu, suami yang tak sayang anda, suami yang menjaja anda depan orang, suami yang lerkan anda depan orang. Maka tersurat atas pintu syurga, anti haramun alad dayus, engkau wahai syurga haramlah atas segala laki-laki yang dayus. Na'udzubillah. Atas pintu syurga adakan masuk, tidak dibenarkan masuk kecuali orang Jawa umpamanya lah. Selain daripada Jawa tak boleh masuk, Jawa saja boleh masuk. Ataupun dilarang masuk dilarang masuk segala orang Jawa. Orang Jawa je tak boleh masuk umpamanya lah ya. Umpamanya itu kelab Eropah lah, dia tak kasih orang Jawa masuk umpamanya ya. Pintu syurga ada taruh, pintu syurga ada taruh. Dayus tak boleh masuk ya. Habis macam mana? Ada dayus sampai depan pintu tu tak? Kalau dah tertulis, dari jauh dayus dah tak boleh masuk. Dari jauh dayus dah jatuh ke dalam api neraka. Na'udzubillah, berlindung ya. Takut ya. Cerita akhirat, cerita neraka, cerita syurga, cerita sirat, itu pasti kita hadir tau. Maka ujian dalam dunia ni tahan sikit tuan-tuan ya. Tahan sikit ya. Tahan sikit. Rahmat Allah Ta'ala menunggu ya. Anda tahan sikit ya. Anda tahan sikit. Ujian sangat besar. Tidaklah yang masuk syurga tu semua kecuali yang sudah mengalami hidup, susah payah dalam hidup, diuji dalam hidup, dites dalam hidup dan mereka berjaya. Semua tu yang dalam syurga tu semua dah mengalami susah payah jatuh bangun dalam kehidupan dunia. Maka kalau kita nak diuji oleh Allah Ta'ala, nak dites oleh Allah Ta'ala, tabahkan hati, hanya sebut Allah, Allah. Walau kau tak berani sekalipun, walau kau tak sanggup sekalipun, walau kau tak kuat sekalipun, mohon Allah, Allah, Allah yang bantu kita, selamatkan kita. Wallahu alam, insya-Allah akan kita sambung baca pada pertemuan akan datang. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.